سلام كمي صنحو كبرات تخاتلت للومسونا حادث سنة 2026 زتدالو حدش زيناتات حزاركم قريب اللخو مكتتالكم يعدم فلما كند بتاتو ابي ኢትዮጵያ ሎማ ሓፈሻው መረጃ ይካየዳሎ ቀደም ስለ ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ሎ መግለጽ ይብሎ ነዝምል ከዝርዝር ሓበሬታን ኣብ ኤርትራ ዝተሰምዐ ዜና ዓረፍተ ዝምልከተን ኣብ ኣስመራ ራብዓይ ዋዕላ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ይካየድ ከም ዘሎን ሓድሽ ወተሃደራዊ ምዕባለ በአሜሪካ ብሪጣንያን አውስትራሊያን የምሕዝ ከም ዘሎ ከም ዝተገለጸን ሱዳን ብድሮናት ሰባት ይሞቱ ከም ዘለውን ዝብሉን ካልእን ዝሕበር ዝርዝር ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ንቻናልና ሰብስክራይብ በመግባር كسامو داتا ختكاتلونا بخبر نعدمكم أمريكا بريطانيا أستراليا حدش حدغنيا أزواري سرحا كم زلوا تغليصو أبوتا درا مداي زلو معباله نت أبسيبيلا مداي زلو قديمو تعزيرو خم زلو كغلصو صن حساب صبات أمريكا عباي بريطانيا أستراليا حدش بتحت ماي زخدا دران زفر وتهدرو محزو حيزان مسيان كم زلوا تغليصو أوكس بزبل زفلت وتهدرو كيدان ناوشت بحر جمادات نمكلخالن نمعبالن زحقس تكنولوجي سبل ونفرت كم زمعبلا زقلص زلواتن هاجرات اتحدش تكنولوجي أقداسنتو عاب مخاني جلسو منيسر مكلخال عباي بريطانيا جون هيلي هاجرو 201 مليون دولار كتبركت مخانا كحبرن كارلا منيسر مكلخال تنهاجرات اب سنغابور زكايدو وعلى صتا سعيبو زوص مغلصي بروجكت اوكس حيلو كسرح مخانو محبارو من يتكاس ات اب 2021 استجمره حوراو علم مكلخال اوكس سلستين هاجرات نيكلوراو سامارينات كم زمعبلان متحوار وتهدرو كالاتات كم زعمق ارغاغيصو خم زلوون بتوساخي حبار ات بروجكت تشاينا اب اندو باسفيك نعبي خيد زلو من كسقاسان اب كم بحر دوب تشاينا زامسلو اكاتعت غزاتات اب زوسخ وتر زلو وترا نممكاز علم مخانو بسفيح يقلاص إيجاد أبغدا حرجيان كتالن حمام إيبولا هس وسانة كم زحلفة جليسو شمونتها هجرات كم زترنف زنجرلو محبر متحجز هجرات إيجاد نتنا ناي مبرق أفريقيا هجرات سقعت كوين زرلو ناي إيبولا مسفحنا مكلخال ناي 1 مليون دولار قال كم زعاتو تجليسو من سرت عنا ناي تودب هس أخيبا بمكياد نتزرقح زلو حمام زوبا وملسنا مهاب أمونغو منغستات أبال هجرات نيبولا نمكاز حجز 1 مليون دولار موسانو ناي مودعتا زيكونا ناي مجمرتا تراي مخوانو يقلصو صحافة قدات إيقاد ورقنها قبايو أبتناي من سرات أخيبا مدرز اسمع خوينو أبال منغستاتن هزبن تنكاقاق قبرو ممرحتات عنا كختالو ترطرات حومات بغلطف كحبرو حتى حساسي بخام زلوون تقاليصو من سرات عنا سودان هايتام محمد إبراهيم مسناي أوغندا كينيا سوماليا جيبوتي مزنو كمون وكلت تكالات حبرات هاجراتن أهقرا مشارختن أبت حس أخيبا كم تساتفة تقاليصو إرترا بعلت 12 حساس 2025 أبال نتا كابزوبا ود مبرق أفريقيا إيجاد بوقع مسحابا بتوسخ حبرن كارلو كينيا يوغندا دوب سودان سوماليا جيبوتي إثيوبيا سودانن أبال هاجرات مخوانن ينقار أب سودان بدرون سبات يموتو خمزلو تقاليصو أم معراب كردفان أب زركاب كبابة أبو زعبد الفالا سبل بونفرت نخلت سيبيلان مكاين دحر مهرامن شمونت هصانا زركبوم 10 سبات كموتون كالو بركز زبالو قسيلوم كمزلو سبب صابا سودان تريبون قاليصوم حزب أبزن أبرالو كبابيتات أبقون نصرقاتاتن أبلو علي سلاماي سبات بترقاقام زفصمت قعته سبل بونفرت كبين متحاس هاقراو حق مخانوون هاقران تكالات تقيسوم علو أبقج زلو وقنات أهقراو سبا حق كختالون سلاماي سبات نمكالخال كل تسقم تكوستوون زي سوع زلو أهقراو تكالا سبا أو مسالات أب سودان زلو هواهو كاب كل سروسا مخانو قالي زلو معراب كردفان أبز حلف أوارح بترقاقام متقعت سبل بونفرت زقات أمو خوينو أب كرابا أوان ب10 شعات جنبوت أبعد أقاقاواش دحر استفز متقعته 20 سلاماي سبات كم استقاتلو وني نقار إذا خمزيلون كارلو دما نا RSF حيلتات أبدو بسودان ون زي مرقاقا مفتاري سرحو كم زلو نايتا هاجر زيناتات قليصان أبقز أدوب دارفور أمونغو قبيلاتات سلاماتن بين حلوان وقحر حداق ماي كامستلعلن كلتي أموغانات أبتقجت نا RSF مكاين كامستتقامو ون تحبيرو الله نعين مسخاخر نسودان تريبون كم زحبروا بسنك تقجت كوزرون بلقع كفل زي تخال سبات كموتون كارلو
ዓደታት ተቃጺለን ባሽሓ ዝቁጸሩ ሰላማውያን ሰባት ካብ መንበሪኦም ተመዛቢሎም ከም ዘለውን ሓቢሮም ኣለዉ። እቶም ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ከም ዝሓበርዎ ካብ ክልቲኡ ቀቢላታት ዝመጹ ዕጡቓት ኣብ ካብ ከተማ ኮቡም ኣብ ዝካየድ ዘሎ ግጭታት መካይን ኣጽዋርን RSF ከም ዝተጠቐሙን ድሕሪኡ እቲ ግጭት ናብተን ክልቲኦም ማሕበረሰባት ዝነብሩለን ክፋላት ዓዲታት ዋስትና ማርኪድን ክፍለ ግዛኣት ማእከላይ ዳርፉር ከም ዝተዘርግሐ ገሊጾም። ህብብቲ ተዋሳኢት ኤርትራዊት ስነ ጥበበኛ ዘውዲ ኣርኣያ ከም ዝዓረፈት ተገሊጹ። ህብብቲ ተዋሳኢትን ዓለማዊ ተፈላጥነት ዝረኸበት ሞዴል ዝነበረት ኣህጉራዊት ኤርትራዊት ስነ ጥበበኛ ዘውዲ ኣርኣያ ኣብ መበል 75 ዓመት ዕድማኣ ከም ዝዓረፈት ተገሊጹ። ዘውዲ ኣርኣያ ኣብ ኤርትራ ኣብ ከተማ ደቂ ኣምሓረ ብ1952 ዝተወለደት ኮይና ዘደንቕ ጽባቐን ቅርጽን ስለ ዝነበራ ብናይ ሞዴልን ናይ ስራሕ ዕድል ናብ ዓዲ ጥልያን ድሕረ ምኻዳ ኣብታ ሃገር ኣብ ዕዮታት ፊልምን ሞዴልን ኣብ ምስራሕ ተጸሚዳ ዝበዝሐ ህይወታ ከም ዘሕለፈቶ ይንገር። ሓንቲ ካብተን ሒደት ዓለማዊ ተፈላጥነት ዝረኸባ ናይ ምብራቕ ኣፍሪካ ቆናጁ ምዃና ዝነገረላ ዘውዲ ኣርኣያ ዓለማዊ ተቐባልነት ኣብ ዝረኸባ ብርክት ዝበላ ፊልምታት ዓዲ ጥልያን ተዋሲኣ ምንባራ እውን ይግለጽ። ኣብ ኣስመራ ሳይንሳዊ ዋዕላ ከም ዝተኻየደ ተገሊጹ። ማሕበር ህዝባዊ ጥዕና ኤርትራ ኣብ ኣዳራሽ ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ምሕያል ሰብ ሞያ ህዝባዊ ጥዕና ምምሕያሽ ጥዕና ህዝቢ ብዝብል ኣርእስቲ ራብዓይ ሳይንሳዊ ዋዕላን ኣኼባ ጉባኤን ከም ዘካየደ ተገሊጹ። ኣብቲ ዋዕላ ሽጋራ ምትካኽ ኣብ መንስያ ዘተኮሩ መጽናዕታዊ ጽሑፋት ከቐርቡን ከለዉ ዝርግሐን ሓደጋን ረቑሒታት ምቁራስ ትምህርቲ ብሰንኪ ምስ ወርሓዊ ጽግያት ዝተኣሳሰሩ ጸገማትን ካልእን ኣብ ዝብሉ ዛዕባታት እውን ዝርዝር ዘተ ከም ዝተኻየደ ተገሊጹ። ኣብቲ ጉባኤ ዝቐረበ ጸብጻብን ዝተመሓየሸ ሕገ መንግስቲ ማሕበር እውን ከም ዝተዛተየሉ ክሕበርን ከሎ ፕሬዚዳንት እቲ ማሕበር ዶክተር ፍጹም ክብረኣብ እቲ ዋዕላ ኣብ ህዝባዊ ጥዕና ስነ ፈልጠታዊ ኣገባብ መጽናዕትን ምሕዞታትን ንምክፋል ዘገልግል መድረኽ ጥራይ ዘይኮነ ንመጻኢ ስርዓተ ጥዕና ሃገርና ኣንፈ ዘትሕዝ ወሳኒ ዘተ ዝካየደሉ መድረኽ ኮይኑ ከገልግል ምዃኑ ገሊጹ። 54 ሚልዮን ኢትዮጵያን ሎሚ ይመርጹ ከም ዘለው ተገሊጹ። ሎሚ ሓደ ሰነ ኣብ ዝካየድ ሃገራዊ ምርጫ ንዓበ ከይፍጠር ናይ ኢትዮጵያ ናይ ፌደራል ጸጥታ ኣብ ኩሉ ንጡፍ ከባቢታት ናይቲ ሃገር ሰፊሕ ሓለዋ የካይዱ ከም ዘለው እታ ሃገር ገሊጻ። እቲ ንከተማ አዲስ አበባ ሓዊስካ ጥቡቅ ሓለዋ ዝካየድ ዘሎ ብሰንኪቲ ምርጫ ከጋጥም ንዝኽእል ንዓብን ዕገርገረን ንምሕላው ይሰርሕ ከም ዘሎ እታ ሃገር ናጻን ፍትሓዊ ምርጫ ንምክያድ ክሕግዝ ምዃኑ እውን ተገሊጹ። እዚ ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ብደረጃ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ሻብዓይ ሃገራዊ ምርጫ ብዘይካ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ካልኦት ከባቢታት እታ ሃገር ካብ ወግዓታ ሰዓት 12 ጀሚሩ ድምፂ ምሃብ ዝተጀመረ ኮይኑ ብሄራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣቐዲሙ ኣብ መላእ ክልል ትግራይን ኣብ ገለ ከባቢታት ክልል ኣምሓራን ምርጫ ከም ዘይካየድ ኣፍሊጡ ነይሩ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ደቡብን ምዕራብን ጎንደር ደጋዳሞትን ኣምባሰልን ሓዊሱ ሎሚ ካብ 8 ክልላት ምርጫ ድምፂ ከም ዘይወሃብ እቲ ቦርድ ገሊጹሎ። ንሻብዓይ ሃገራዊ ምርጫ ልዕሊ 54 ሚልዮን መረፅቲ ከም ዝተመዝገቡ እቲ ቦርድ ገሊጹሎ። ኣብዚ ምርጫ 42 ፖለቲካዊ ውድባት ዝሳተፉ ኮይነን እተን ውድባት ልዕሊ 10,000 ሕፁያት ኣመዝጊበን ኣለዋ። ካብዚኦም እቶም 2,080 ንባይቶ 8,352 ሕፁያት ንቤት ምኽሪ ዞባታት 80 ሕፁያት ድማ ብውልቂ ክወዳደሩ እዮም። እዚ ሎሚ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ሓፈሻዊ ምርጫ ነቐፍትን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ሕጋዊ ሽፋን ዝህብ ንይምሰል ዝካየድ ዘሎ ምርጫ ከም ዝኾነ ክገልጹን ከለዉ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ድማ ኣብቲ ቦርድ ዝተመዝገባ ማዕከናት ዜና ኣብ ውስን ከባቢታት ስርሐን ከም ዘቋረጸ ኣፍሊጡ። ትማሊ ሰንበት ማዕከን ዜና ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ንመስርሕ ምርጫ ኣብ ሽፍነሉ እዋን ሪፖርተራቱ ናብ ነቑጣታት ምርጫ ከይኣቱ ብሓለፍቲ ምርጫን ሓይልታት ጸጥታን ከም ዝተኸልከሉ ኣፍሊጡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ ንግሆ ናብ ክልል ኦሮምያ ከተማ በሻሻ ብምኻድ ድምፂ ዝሃበ ኮይኑ ታሪኻዊ ጸላእቲ ኢትዮጵያ ነዚ ምርጫ ብሰላማዊ መንገዲ ከይካየድ ሓይልታት ኣዋፊሮም ክብል እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ከሲሱ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ እቶም ታሪካውን ጸላእቲ ኢትዮጵያ ዝበሎም ሰላማዊ ምርጫ ከይካየድ ኣብ ትሕቲ ዝእዝዎም ዝነበሩ ሓይልታት ኣዋፊሮም ኣለዉ ኢሉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ሻብዓይ ሓፈሻዊ ምርጫ ኣብ ዓዱ በሻሻ ድምፂ ድሕሪ ምሃቡ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ታሪኻዊ ጸላእቲ ዝበሎም ሓይልታት ኣብ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ከም ዘይከኣል ክእምኑና ፈቲኖም እዮም ኢሉ። ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ክህነጽ ከም ዝደለ እንታይ ክበጽሖ ከም ዝደለ ንምውሳን ኣማኸርቲ ከም ዘየድልዮ እውን
ተቀዳሚ ሰሎም አብዛሃቦ መግለጽ ሐቢሩ ዘንድሮ ምርጫ በዚህ በታሰበው መልክ ሰላማዊ ሆኖ እንዳይሄድ የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች የሚገዟቸውን ኃይሎች ገዝተው በስፋት አሰማርተዋል፣ ፕሮፓጋንዳ ሰርተዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ማድረግ አይቻልም የሚል እምነት እንድንይዝ ሙከራ አድርጓል። የኢትዮጵያ ሕዝብ ግን ሁሌም እንደሚያደርገው በወሳኝ ኩነቶች ወቅቶች የሚያሳየውን ከፍተኛ የጀግንነት መንፈስ አሳይቶ እንግዲህ በመጣሁባቸው መንገዶች በሙሉ ከጠዋት ጀምሮ በሰልፍ ህዝቡ ምርጫ እያካሄደ ይገኛል። ይሄ የኢትዮጵያ ህዝብ ሀገረ መንግስቱን ለመገንባት የዲሞክራሲያዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ውስጥ ለመገንባት የሚሻውን የሚፈልገውን ለመወሰን መካሪ ገሳጭ እንደማያስፈልገው ያሳየበት እርምጃ ነው። በሰልፍ ህዝቡ ምርጫ እያካሄደ ይገኛል። ይሄ የኢትዮጵያ ህዝብ ሀገረ መንግስቱን ለመገንባት የዲሞክራሲያዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ውስጥ ለመገንባት የሚሻውን የሚፈልገውን ለመወሰን መካሪ ገሳጭ እንደማያስፈልገው ያሳየበት እርምጃ ነው። እኔ ዛሬ የሚያሳስበኝ ከመራጩ በላይ ተመራጩ ነው። ይሄ ህዝብ በቁርጠኝነት ሚሻውን ወስኖ በዲሞክራሲያዊ መንገድ ከመረጠ በኋላ የተመረጡ ሰዎች በዚያ ልክ ታምነው እጃቸው ልባቸው ንጹህ ሆነው ደከመን ታከተን ሳይሉ ሰርተው ይሄን ሀገር ታሪክ የመቀየር የዚህን ታላቅ ህዝብ ውለታ የመክፈል ዝግጁነታቸው ምን ያክል ነው? እልህ፣ ቁጣ፣ ክርክር አሸንፋለሁ ሳይሆን ያመንን የታመንን ራሱን የሰጠን ህዝብ እንዴት አገልግለው ህይወቱን ይነካሉ ይቀይራሉ የሚለው ጉዳይ ይበልጥ ያሳስበኛል። በእኔ እምነት ዛሬና የዛሬ 5 ዓመት ኢትዮጵያ አንድ አይደለችም። ይሄ 5 ዓመት የኢትዮጵያ በርካታ የታሪክ ጥፋት የሚታይበት 5 ዓመት ነው። ይሄ 5 ዓመት እስካሁን ከሰራነው በላይ መድከም ይጠይቃል። እስካሁን ከለፋነው በላይ መልፋት ይጠይቃል። እስካሁን ካሰብነው በላይ ማሰብ ይጠይቃል። እስካሁን ከተደመርነው በላይ መደመር ይጠይቃል። ትናንትናዋ ኢትዮጵያ በሚቀጥለው 5 ዓመት አናያትም። የተቀየረች የተለወጠች ቢያንስ የማትለምን ራሷን ችላ የምትቆም በከባቢው አንከር የሆነች ሀገር ለማየት ብዙ ልፋት፣ ብዙ ድካም፣ ብዙ ስራ ይፈልጋል። እነዚህ እንመረጥ ባዮች ከየትኛውም ወገን ይሁን ይህ ታላቅ ኃላፊነት ገብቷቸው ዝግጁ መሆናቸው ያሳስበኛል። እኔ በግል ያሳስበኛል። እስካሁን ከሰራሁት በላይ የዚህ ህዝብ ይሁንታ ባገኝና ብመረጥ ምን አድርጌ ነው የምከሰው የሚለው ጉዳይ ያሳስበኛልና ተመራጮች ታላቅ ኃላፊነት እንዳለባቸው አውቀው ቢሰናዱ መልካም ነው ላለው። ኢትዮጵያ ሁላችሁም እንደምታውቁት ጥንታዊ ሀገር ነው። ስርዓት ያውቃል፣ መንግስት ያውቃል፣ በሚያስፈልግ ጊዜ መሰብሰብን ያውቃል፣ በሚያስፈልግ ጊዜ መዝመትን ያውቃል፣ በሚያስፈልግ ጊዜ ዋጋ መክፈልን ያውቃል። ይሄን ህዝብ በትናንሽ ፕሮፓጋንዳ ሸብረክ ማድረግ አይቻልም። ታላቅነቱን ግን ያከበረንን አክብረን እየመረጠንን ሰርተንለት ህይወቱን ቀይረን ነክተን የምናልፍ ከሆነ ለሁላችንም ዊን ዊን ይሆናል። ሁላችን አሸናፊ እንሆናለንና አስደማሚ ጊዜ ነው። ታላቅ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ የሚታይበት ጊዜ ነው። ይሄ ጉዳይ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ሁላችን እንድንበረታ፣ ያሸነፉ በታማኝነት እንዲያገለግሉ፣ የተሸነፉ ደግሞ በጸጋ ውጤቱ እንዲቀበሉ ማሳሰብ ፈልጋለሁ። በዚህ ቦታ የሚመጣውን ውጤት በጸጋ ለመቀበል በእኛ በኩል ዝግጁ ነን። ህዝቡ ላደረገው አጠቃላይ ተጋድሎ እና ጀግንነት ከፍተኛ ምስጋና ማቅረብ ፈልጋለሁ። የምርጫ አስፈጻሚዎች ያደረጉት ተጋድሎ እንዲሁም ማመስገን ፈልጋለሁ። የሚዲያ ሰዎችም በየቦታው ተገኝታችሁ ለምታደርጉ ስራ ማመስገን ፈልጋለሁ። ኢትዮጵያ ትቀጥላለች፣ ኢትዮጵያ ትበለጽጋለች፣ የኢትዮጵያ ታሪክ ይቀየራል። በኢትዮጵያ ውስጥ ጠንካራ ሀገረ መንግስት እንገነባለን። ልጆቻችን እኛ በምንሄድበት የዳዴ መንገድ እንደማይጓዙ ዳግም በእርግጠኝነት መግለጥ እወዳለሁ። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። የዘንድሮ ምርጫ ለአፍሪካና ለአፍሪካ ቀንድ ሀገራት ምን አይነት አስተዋጽኦ ያደርጋል ብለው ይገምታሉ? ጠቅላይ ሚኒስትር የዘንድሮ ምርጫ በአፍሪካ ቀንድ የዲሞክራሲ ልምምድ የህዝብ ይሁንታ ለመለማመድ ያግዛል ብዬ አስባለሁ። በተለይ በአፍሪካ ቀንድ ምርጫ በጣም አስቸጋሪ ልምምድ ነው። ከኬንያ ምናልባት ከጅቡቲ ውጪ ብዙ የምርጫ ልምምድ የለም። ሶማሌ ሙከራዎች የተደረጉ ነው ያሉት። ከምዕራብ አፍሪካ ከደቡብ አፍሪካ ሲነጻጸር የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ወደ ዲሞክራሲያዊ ልምምድ እምብዛም አልገባንም። ያንን ለመማር የህዝብን ይሁንታ
ለማድመጥ የህዝብን ፍላጎት ለመረዳት ያግዛል ብዬ አስባለሁ። እንዳያችሁት ህዝቡ ፍላጎቱን ያውቃል። ነገር ከተመቻቸለት የሚፈልገውን ለማድረግ እንግዲህ ይሄ ሁሉ መራጭ በጠዋት ተነስቶ የተሰለፈው በክፍያ አይደለም። ሌላ የሚያገኘው ትርፍ የለም። ስርዓተ መንግስት መገንባት የዜጎች ኃላፊነት መሆኑን አምኖ ነው። ይሄን እድል ሁሉም የአፍሪካ ቀንድ ዜጎች እንዲያገኙ እንመኛለን። አፍሪካ ሁሉ እንዲያገኝ እንመኛለን። ተመራጮች በታማኝነት እጃቸውም ልባቸውም ንጹህ ሆኖ ሀገራቸውን እንዲያገለግሉ ዜጎች የአደራ ኮቨነንት የአደራ ኪዳን በዚህ መንገድ ሲገልጡ ተመራጮች ደግሞ ከሁሉ በላይ እጃቸው ልባቸው ንጹህ ሆኖ ማገልገል ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ውጤቱን በኋላ ምን ይሆናል? ያው እርሶ በተወከሉበትና ህዝቡን በመረጡበት በጎማ አንድ የምርጫ ክልል ባለፉት 5 ዓመታት መሰረታዊ ለውጥ እንደመጣ መመልከት ችለናል። ፓርቲው አሸናፊ ሆኖ በመላው ሀገሪቱ ያለፉትን 5 ዓመታት ሲያስተዳድር ቆይቷል። ልክ እንደርሶ ሁሉ እርሶ ኮሚትድ ሆኖ ለተመረጡበት ህዝብ ለውጥ እንዳመጡ ሁሉ በተመሳሳይ ሌሎች አመራሮች የእርሶ ፓርቲ ወጥነት ባለው መልኩ ምን ያህል ስኬታማ ነበር ብለው ያስባሉ? ባለፉት 5 ዓመታት ኢትዮጵያ ውስጥ እንደሚቻል ያሳየንበት እንጂ ለውጥ ያመጣንበት ጊዜ አልነበረም። ይቻላል። ከመቆሸሽ መላቀቅ፣ ምርታማነትን ማሳደግ፣ ስርዓትን፣ ታዛዥነትን፣ አገልጋይነትን መፍጠር ይቻላል የሚለውን ሙከራ እዚህም እዚያም አሳይተናል። ከሌሎች ሀገሮች ምዘና አንጻር ብዙ ሊያመጻድቅ የሚሹ ስራዎች ተሰርተዋል። ከኛ መሻትና እቅድ አንጻር ግን ገና ነን። ገና ብዙ ስራ አልተሰራም። እዚህም አልተሰራም፣ ሌላም ቦታ አልተሰራም። እኔ እዚህን አካባቢ ዜጎች ህይወት በተሟላ መንገድ ለመለወጥ የሚጠበቅብኝ አድርጌያለሁ ብዬ አላምንም። እዚህ አካባቢ በኋላ ከምርጫው በኋላ ዞር ዞር ብላችሁ ብታዩ በተለይ እናንተ ዋነኛ ስራ የሚሆነው ከውጭ የምታዩ የሰው ቤት ጭቃ ነው። አካባቢውን ቤቱን አያጸዳም። ግን የፈለከውን ቤት መርጠህ ብትገባ ከነጫማ አትገባም። ጫማ አስወልቆ በካልሲ ያስገባሃል። ሳሎኑን ማሳመር የቻለ ህዝብ ከባቢውን፣ ሰፈሩን፣ መንደሩን ለምን ማሳመር አልቻለም? እንዴት ነው ያንን ካልቸር ምናሰፋው የሚለው በማስ ብቻ ሳይሆን በእያንዳንዱ ቤተሰብ ንግግር ይፈልጋል። በረንዳህን ጓሮህን አጽዳ፣ ልክ ሳሎኑን እንደምትጠነቀቀው ሰፈሩም ከተማውም የጸዳ ይሁን የሚለው በገንዘብ ኃይል በስልጣን ኃይል በመፈለግ ብቻ የሚመለስ ጉዳይ አይደለም። ከዚያ ባሻገር በደንብ እያንዳንዱ ቤተሰብ ጋር መነጋገር ማስተማር ይፈልጋልና ጅማሮች አሉ። በሻሻ ላይ ጅማሮ አለ፣ አጋሮ ጅማሮ አለ፣ ጅማ ጅማሮ አለ፣ ወሊሶ ወልቂጤ ጅማሮ አለ፣ አዲስ አበባ ጅማሮ አለ። ይሄ ጅማሮ የእርካታ ገመድ ሸብቦ እንዳይዘና እንዳያስቀረን በጥንቃቄ መዘን ያስፈልጋል። አለልክም ማጥላላት ተገቢ አይደለም፣ የሚታይ ውጤት ስለሆነ አለልክም ማጋነን አስፈላጊ አይደለም። ኢትዮጵያ ከደህንነት ተላቃ አንከር ስቴት ትሁን ባልነው ልክ ብዙዎች ኢትዮጵያውያን መካከለኛ ገቢ ተቀላቅለው ብዙ ዩኒኮርኖች ቢሊነርስ ተፈጥረው እንደ ሌሎች ሀገሮች አብዛኛውን ፍላጎቶቻችንን በማምረት የምንመልስ ከመንሆን ድረስ ሰርተናል በሚል መጻደቅ አስፈላጊ ነው ብዬ አላስብም። ይሄ 5 ዓመት ግን ብዙ ታሪክ የሚቀየርበት ይመስለኛል። እስካሁን ላለው እንደ ጅማሮ ቢወሰድ፣ ከዚህ በኋላ ላለው ግን ተባብረን ብንሰራ፣ ቅድም እንዳነሳሁት ከመራጩ ተመራጩ ቢያስብበት ጥሩ ነው። ካመነው የታመነው ቢያስብበት ጥሩ ነው። ከተቀበለው የተሰጠው ቢያስብበት ጥሩ ነው። ህዝቡማ አለ ተናገረ እኮ በቃ እኔ አምኜ ስርዓት ገነባለሁ ብሏል። አንተን እሱን ያን መርጧል። የተመረጡ ሰዎች ግን ሌብነት ተጠይፈው፣ ስንፍናን ተጠይፈው፣ ራስ ወዳድነትን ጠልተው ኢትዮጵያን እንደ ሀገር ከፍ የማድረግ ስራ ላይ ቢሳተፉና ቢሰሩ በምድር የታመነ በሰማይም የታመነ ይሆናል። ሰው በዚህ ደረጃ ራሱን ሰጥቶ አምኖ ሲመርጥ ታምኖ አለማገልገል በጣም መጥፎ ነገር ነውና ከመራጩ ተመራጩ ያሳስበኛል። ያንን ኃላፊነት ተቀብለን በትጋት የምንሰራ ከሆነ እንዳያችሁት ኢትዮጵያ ትለወጣለች። ማትለወጥ ሀገር አይደለችም። ያ ትጋት ግን የውስጥ ኮሚትመንት ውሳኔ ይፈልጋል። ዝም ብሎ በዋዛ የሚሆን አይመስለኝም። እንግዲህ ተባብረን በጋራ የጀመርናቸውን ጅማሮች እናሳካለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በሀገሪቱ ውስጥ የጸጥታ ችግሮችን በዘላቂነት መፍትሄ ለማበጀት ምን ያህል ቁርጠኛ ነው? የኢትዮጵያ የጸጥታ ችግር እንዲፈታ ፓርቲ ቢመረጥም ባይመረጥም የሚሰራበት ጉዳይ ይሆናል። የጸጥታን ጉዳይ በሚመለከት ግን ማስተዋል የሚገባን ነገር እኔ እናንተ በጋራ ስንኖር
የሁለታችን እኩል ውሳኔ ይፈልጋል ጸጥታ። እኔ ሰላም ስለፈለኩ እኔ የተረጋጋ ሁኔታ ስለፈለኩ ብቻ ሰላም ሊፈጠር አይችልም። በአንተ በኩልም ኢኳሊ ያ ውሳኔ ያስፈልጋል። ኢትዮጵያ ውስጥ የፓርቲያችን የሰላም ፍላጎት በብዙ መልኩ ተገልጧል። ጠላት የተባሉ የተዋጉ የተባሉ ሰዎች ይቅርታ አድርገን በመቀላቀል የታሰሩ በመፍታት የተሰደዱ በመመለስ የኢትዮጵያን አንድነት በመደመር በጋራ እንስራ በማለት በብዙ መንገድ በልበ ስፋት ለማሳየት ተሞክሯል። በሌላው ወገን ግን ይቅርታውን እንደ ፍራቻ መተውን እንዳለማወቅ ንሰብሰብን እንዳለመቻል ወስደው የታለሉ ወንድምና እህቶቻችን በየጊዜው በግራ በቀኝ ስልጣን ለማግኘት ያለው አማራጭ ኃይል ብቻ ነው ብለው ያመኑ ወገኖች አሉ። ከነሱ ውስጥ የማይናቅ ቁጥር በየጊዜው በሰላማዊ መንገድ እየመጣ ነው ያለው። አሁንም በሰላማዊ መንገድ የሚመጡ ወገኖቻችን ካሉ በራችን ክፍት መሆን አለበት። አሁንም ለበለጠ ይቅርታ፣ አሁንም ለበለጠ ልብ ስፋት፣ አሁንም ለበለጠ መቀበል መዘጋጀት አለብን። ምን ገነባው ሀገር ነው፣ የግል ጉዳይ አይደለም። ሀገር ሲገነባ ብዙ ነገር መተው አለበት፣ ከፍላጎት ባሻገር መሆን አለበት። ትናንት የነበረን የጸና አቋም ነገም የሚቀጥል ይመስለኛል። ብንመረጥም ባንመረጥም የፖለቲካ ፓርቲ ነን። ብንመረጥም ባንመረጥም ትልቅ ፓርቲ ነን። ይህ አስተሳሰብ ህዝብ ውስጥ እንዲሰርጽ ሁሉም ኃይሎች ይሄን ነገር እንዲያምኑ እንደምንሰራ ምንም ጥርጥር የለውም። ሰላም ግን በመንግስት ፍላጎት ብቻ የሚመጣ ተደርጎ መወሰድ የለበትም። ለምሳሌ ይህ ምርጫ እንዲደናቀፍ በመቶዎች የሚቆጠሩ ቦምቦች በየከተማው እኮ ስለቅም ኖረናል። ሰው የራሱን ወገን የራሱን ወንድም ማን ላይ እንደሚያርፍ ሳያቅ እንደው ረበሽኩ ለማለት ብቻ ከሆነ ሀገር የተላከለትን ቦምብ ይዞ በየከተማው መሄድ ይሄ ጤነኛ የትግል ስልት አይደለም። ያ ቦምብ ልጅህን፣ እናትህን፣ ወንድምህን፣ እህትህን ሊገል ይችላል። ጠላት ላይ የሚያርፍ አይደለም። ቦምብ ሁለት ጠላትና ወዳጅ ተብሎ በተለዩ ኃይሎች ድንበር ተለይቶ የምትወራወረው ጉዳይ እንጂ ማህበረሰብ ውስጥ ኳስ የሚጫወት ሰው ውስጥ ምርጫ የሚያደርግ ሰው ውስጥ የምትገባው ጉዳይ አይደለም። ምርጫው ውስጥ ማን እንዳለ ስለማይታወቅ እና ይህ አስተሳሰብ መቀረፍ ያለበት ይመስለኛል። የባንዳነት ተላላኪነት፣ ለጥቂት ጥቅም ሲባል ታዛዥነት፣ ካልቀጠቀጥክ ካልገረፍክ በስተቀር በንግግር ያለማመን በሽታ መፈታት ያለበት ይመስለኛል። ይሄ ከምርጫ ጋር ትስስር የለውም። ብንመረጥም ባንመረጥም እንደ ዜጋ ለሰላም ለአንድነት የምንሰራ ይመስለኛል። አይበቃንም? እሺ፣ አመሰግናለሁ። ሰላም